چلے علی کا جنازہ حسن حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، سب سے پہلے ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں. خداوند عالم بحق کے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں پر بھی ہیں، خداوند عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. تمام قائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں. بارگاہ خداوند عالم میں دعا یہ ہے کہ خداوند عالم اس وبا کو اس دنیا سے خاتمہ کر دے تاکہ تمام مومنین اس عبادت کے مہینے میں چین سے عبادت کر سکیں. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم خمسہ مجالس مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے حوالے سے آج اس مجلس کو براہ راست قائم ٹی وی کینیڈا سے نشر کر رہے ہیں. حضرات، آج کی اس مجلس میں خطابت کے فرائض انجام دیں گے عالی جناب حجت الاسلام مولانا قلب رشید رضوی صاحب قبلہ، اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب شاعر اہل بیت ڈاکٹر نایاب دریاوی صاحب اور ذاکر اہل بیت جناب کیسر عباس زیدی صاحب. میں معتبانہ گزارش کرتا ہوں جناب کیسر عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں. ہم درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ختم ملاحظہ فرمائے. ارشاد علی. اگر کچھ ہے بصیرت یا بصارت دیدے تر میں، تو قدرت کے کرشمے دیکھ اہل بیت کے گھر میں. خدائی بھر کی ساری خوبیاں چن چن کے بھر دی ہیں، خدا نے 5 میں 12 میں 14 میں 72 میں. بدلتا ہے جہاں 100 مرتبہ لکھا مقدر کا، وہ در ہے اے عزیزان گرامی آل اطہر کا. قسم اللہ ہر حال میں جنت کا ضامن ہے، وسیلہ 5 کا 12 کا 14 کا 72 کا. واہ. حضرت علی کی شان میں ملاحظہ ہو. بسم اللہ عطا کیجیے. فضل و جلال حق کا نمونہ دکھا دیا، واہ. سب خاک میں غرور بتوں کا ملا دیا. کیا دے دیا ولادت حیدر نے مرتبہ، کعبے کو دیکھ لیجیے قبلہ بنا دیا. کیا دے دیا ولادت حیدر نے مرتبہ، کعبے کو یہ قبلہ بنا دیا. کعبے کے گرد آج ہجوم کثیر ہے، ساغر کی آرزو میں ہر ایک طفل و پیر ہے. اس میں غریب بادکشوں کا قصور کیا، سب نے یہ سن لیا ہے کہ ساقی امیر ہے. سب نے یہ سن لیا ہے کہ ساقی امیر ہے. قدیر کے اوپر ملاحظہ ہو، قدیر پر کہ جس کا نبی ہے مولا اس کا علی ہے مولا. اب تک قدیر سے آواز آ رہی ہے، جس پر خدا ہے نازا، جس پر نبی ہے نازا. اسلام خود بتائے ایسا کوئی وسیع ہے. ارے حکم خدا ہے جانو، اب مانو یا نہ مانو، اعلان ہے نبی کا میرا وسیع علی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ملاحظہ علی کی شان میں یہ پوچھنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں ہے علی. علی قرار ہے دل کے سکون میں جاں ہے علی، علی علی ہی کہو راحت جہاں ہے علی. کہیں امین پیمبر، کہیں یقین خدا، کہیں ہے لہجہ دلکش، کہیں زباں ہے علی. زمین کے ذروں میں ہے تراب کے جلوے، فلک کے چاند ستاروں میں ذوق شاں ہے علی. ادھر بشو
अली की है राजदा कुदरत, इधर बज़ौक़ मशीयत के राजदा है अली। वाह नबी वाह पुकार रहे हैं मुकाम खैबर से, नबी पुकार रहे हैं मुकाम खैबर से, शिकस्त फतह में तब्दील हो कहाँ है अली। वाह नबी पुकार रहे हैं मुकाम खैबर से, शिकस्त फतह में तब्दील हो कहाँ है अली। कली कली के तबस्सुम यही बताता है, चमन चमन जो बहारे गुलिस्तान है अली। मुराद मिलती है इस्लाम के सहारे से, कबूलियत के दो आलम में एक निशान है अली। वाह वाह हमारा काफला यारो भटक नहीं सकता, हमारा काफला यारो भटक नहीं सकता, करम नवाज है वो पीर कारवां है अली। सुभान अल्लाह। इधर है वाह जात वाह मोहम्मद, वाह उधर सिफात खुदा, इन्हीं लतीफ किताबों के दरमियां है अली। सलावत क्या है बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन किराम, ये थे जनाब जाकिर अहले बैत कैसर अब्बास जैदी साहब, जो हमारे पास साथ जयपुर से थे। हम कायम टीम कनाडा की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन किराम, आज की इस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद कल्बे रुशैद रिजवी साहब, और पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर डॉक्टर नायाब बलियावी साहब। एक मरतबा बुलंद सलवात पढ़ता हूँ और मोतबाना गुजारिश करता हूँ शायर अहले बैत डॉक्टर नायाब बलियावी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपना नजराने अकीदत पेश करें। हम कायम टीम कनाडा की जानिब से डॉक्टर नायाब बलियावी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद अशआर। मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कायम टीवी के तमामी नाजरीन और खुसूसी तौर पर अपने भाई नवाब साबिर साहब का मैं इंतहाई एहसानमंद हूँ कि इन्होंने मेरे लिए दुआएं फरमाई। चंद अशआर पेश खिदमत है मलादा फरमाइए। हाँ, ये बिस्मिल्लाह। इस छोटी सी नज्म का उन्वान है कातिल भी रजी अल्लाह, मकबूल भी रजी अल्लाह। मुलादा फरमाइए। पूरे मुसलमानों को इस नज्म के हवाले से ग्लोबल स्टेज पर देखने की कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। होठ पर अल्लाह अकबर, हाथ में शमशीर है। आहा गोली कर रहे हैं अल्लाह अकबर, कत्ल कर रहे हैं अल्लाह अकबर। होठ पर अल्लाह अकबर, हाथ में शमशीर है। ऐ मुसलमान जहां कैसी तेरी तस्वीर है। क्या कहना है। वाह 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 वाह। होठ पर अल्लाह अकबर, हाथ में शमशीर है। ऐ मुसलमान जहां कैसी तेरी तस्वीर है। भाई मुलादा फरमाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल कैसी आपकी की तरफ तस्वीर है। खूब पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। सेहत दे खुदा को जो कैद कर ले सल्तनत के वास्ते, बाप को और कुरान भी लिखते थे। और क्या उन्होंने ये पढ़ा ना होगा कुर हब्बिर हुमा कमर बयानी सबीरा। बाप को जो कैद कर ले सल्तनत के वास्ते, मुफ्त का मुफ्ती तेरी नजरों में आलमगीर है। क्या कहना है। वाह 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 मुसलमान
کیسی تیری تصویر ہے. شعر بسم اللہ. غاصب باغ فدق جنت میں جا سکتا نہیں. غاصب باغ فدق جنت میں جا سکتا نہیں. جنت میں جا سکتا نہیں. باغ جنت فاطمہ کے باپ کی جاگیر ہے. باغ جنت ہوٹھ پر اللہ اکبر ہاتھ میں شمشیر ہے. اے قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ بلا بھائی. اے مسلمان جہاں کیسی تیری تصویر ہے. کیا کہنا. جس نے صحرا کا جلایا گھر حقیقت ہے یہی. جس نے صحرا کا جلایا گھر حقیقت ہے یہی. دین دہشت گرد اس کے خواب کی تعبیر ہے. کیا کہنا. واہ 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 واہ. جس نے صحرا کا جلایا گھر حقیقت ہے یہی. دین دہشت گرد اس کے خواب کی تعبیر ہے. ہوٹھ پر اللہ اکبر ہاتھ میں شمشیر ہے. کیا کہنا. کیسی تیری تصویر ہے. دین دہشت گرد اس کے خواب کی تعبیر ہے. اس ستم گر کو دعا زہرا نہیں دے گی کبھی. اس ستم گر کو دعا زہرا نہیں دے گی کبھی. قاتل محسن ہے جو یا قاتل شبیر ہے. کیا کہنا ہے. جس نے زہرا کا جلایا گھر حقیقت ہے یہی. دین دہشت گرد اس کے خواب کی تعبیر ہے. اس ستمگر کو دعا صحرا نہیں دے گی کبھی. قاتل محسن ہے جو یا قاتل شبیر ہے. کانپتا ہے تخت پر کیوں کر یزید بے حیا. پورے قائم چینل کے ذریعے پوری دنیا میں شعر جانا چاہیے. تخت پر کیوں کر یزید بے حیا. جب کہ ایسا جا تیرے پاؤں میں زنجیر کیا کہنا ہے. جب جا تیرے پاؤں میں زنجیر ہے. نعرہ حیدر نے اس کو ہے بچایا بالیقین. بے شک بے شک بے شک. حیدر نے ہے اس کو بچایا بالیقین. ہے جو مسلمانوں کے لب پر نعرہ تکبیر ہے. کیا کہنا ہے.
نعرہ حیدر نے اس کو ہے بچایا بالیقین، جو مسلمانوں کے لب پر نعرہ تکبیر ہے۔ یہ کہا قاسم نے کہ ہے شہد سے شیریں اجل، یہ کہا قاسم نے کہ ہے شہد سے شیریں اجل، مسکرا کر یہ بتانے کے لیے بے شیر ہے، مسکرا کر یہ بتانے، آخری شعر اور ضمت تمام ملازہ حمیر، رفت قربانیت شہد کھلے عزم خلیل، رفت قربانی شہد دیکھ لے عزم خلیل، ہے مناگر خواب تو پھر کربلا تعبیر ہے، کیا کہنا ہے، پھر کربلا تعبیر ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ناظرین، یہ تھے شاعر اہل بیت ڈاکٹر جناب نایاب بلیابی صاحب، خوبصورت انداز، بہترین کلام، قلوب مومنین کو منور فرما رہے تھے۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ نے ہماری اس مجلس میں شرکت کی۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خمسہ مجلس کے حوالے سے یہ پروگرام زیر اہتمام قائم ٹی وی نشر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، محترم مکرم جناب ڈاکٹر نایاب بلیابی صاحب کا کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور ماشاءاللہ اب ٹھیک ہیں، اور ہم خداوند عالم سے امید کرتے ہیں بحق شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جلد شفا یاب ہوں گے۔ ہم ان کی صحت و سلامتی کے لیے بارگاہ خداوند عالم میں درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور میں 5 مرتبہ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم بحق شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر نایاب بلیابی کو صحت کلی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام مولانا قلب رشید رضوی صاحب، انشاءاللہ ابھی 1 یا 2 منٹ میں جوائن کریں گے اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کل کی آخری مجلس ہماری اس عنوان سے ہوگی، جس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محسن علی تقوی، امام جمعہ والجماعت کشمیری گیٹ نئی دلی پرانی دلی، اور اس کی پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب اعظم زیدی صاحب، جو ہمارے ساتھ جے پور سے ہوں گے۔ ناظرین، انشاءاللہ العزیز ہم کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر قلب رشید صاحب جو ہیں انشاءاللہ ابھی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ ہم عظمت آل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں ایک نوحے کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ لے کر چلے علی کا جنازہ، حسن حسین مرکات میں روئی فاطمہ زہرا، حسن حسین لے کر چلے علی کا جنازہ، حسن حسین
ضربت لگائی تھی بین ملجم نے جس گھڑی، ضربت لگائی تھی بین ملجم نے جس گھڑی، پہلی رکعت کا پہلا تھا سجدہ، حسن حسین لے کر چلے علی کا جنازہ، حسن حسین وہ زخمی تھا سر علی کا، مصلا تھا خون میں تر، زخمی تھا سر علی کا، مصلا تھا خون میں تر، سر کو دن میں لیے تھے علی کا، حسن حسین لے کر چلے علی کا جنازہ، حسن حسین ہو زخمی بدر کو اپنے لٹا کر گلیم میں، زخمی بدر کو اپنے لٹا کر گلیم میں، مسجدی میں کر رہے تھے نوحہ، حسن حسین لے کر چلے علی کا جنازہ، حسن حسین۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج کی اس مجلس میں خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید قلب رشید رضوی صاحب، جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ہم پوری قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے حضور کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ ہم کینیڈا کی جانب سے حضور کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور معتبانہ گزارش کرتے ہیں تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدی مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل حبیب علیہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے خیال سے اس وقت نایاب بھائی ہیں اور آپ میرے خیال سے ہیں جی، تو بھائی پری ریکارڈنگ مجلسیں میں جنرلی نہیں پڑھتا ہوں، مگر چونکہ آپ نے مجھے آج بتایا اور کہا کہ ریکارڈ کر رہے ہیں ہم لوگ، تو ذکر مولا ہے اور آپ نے خواہش ظاہر کی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس وقت۔ یہ مجلس جیسا کہ شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے بتایا کہ انشاءاللہ شب 21 کو یعنی شب شہادت امام علی علیہ السلام کی مناسبت سے اسی رات کو جو ہے وہ نشر کی جائے گی۔ کینیڈا کے آرگنائزیشن
القائم کے نام سے، قائم قائم کے نام سے جو آرگنائزیشن ہے اس میں ایک اور بھی تقریر کر چکا ہوں، جی حالانکہ اس وقت لائٹ یا کوئی ایک چیز کی پرابلم تھی، مگر اس وقت اگلے 25 منٹوں کے لیے چونکہ سوشل میڈیا پہ مجلس کا وقت اتنا ہی صحیح ہوتا ہے، کیونکہ سننے والا جو ہے وہ بیٹھ کے سنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہت مختصر وقت میں ایک مکمل بیان پیش کریں اور مجلس بھی ہو جائے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا مجھے کون سنے گا، پر مجھے اتنا معلوم ہے کہ جو کہیں جہاں کہیں مولائی بیٹھا ہے ایسے حالات میں جبکہ آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، تو بہت ساری اویلیبل پروگرام ہوں گے، ان میں سے ایک مجلس یہ بھی ہوگی، اور میرے جو سننے والے ہیں ان سب کی خدمت میں پہلے سلام اور ان کی سلامتی اور ان کے بچوں کی سلامتی کی دعا کے ساتھ اس جملے سے شروع کروں گا کہ کل جو زندہ تھے وہ بھی کرم تھا ان کا، آج جو زندہ ہیں وہ بھی کرم ہے ان کا، کل جو زندہ رہیں گے وہ بھی کرم ہوگا ان کا، وہ جب تک چاہیں گے ہم رہیں گے، وہ جس دن چاہیں گے ہم چلے جائیں گے، اور دعا بھی ان سے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ خدا سے مانگتے ہیں تو آپ کرم بھی دیکھیے نا خدا کا، اگر وہ زبان نہ دیتا تو آپ مانگتے کہاں سے؟ تو زبان اس نے دی اور بولنے کا علم اہل بیت نے دیا، تو اگر خدا زبان نہ دیتا تو آپ مانگتے کہاں سے؟ اور اگر اہل بیت دعا کا سلیقہ نہ سکھاتے تو آپ مانگتے کیسے؟ ایک بار درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بھائی مجھے لگتا ہے، بہت شکریہ، مجھے لگتا ہے کہ ایک موضوع پر شروعات کرتے ہیں، حالانکہ کل مجھے بمبئی کی بھی مجلس پڑھنی ہے، لیکن زوم میں یہ ہوتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کہ قریب 20-30 لوگ جو شریک ہوتے ہیں ان کے نام کو تذکرہ لے کے ان کا ذکر کر کے اور ان کو شامل کر لیتا ہوں مجلس میں، تاکہ وہ یہ محسوس ہی نہ کریں کہ میرے اور ان کے درمیان موبائل کا فاصلہ ہے۔ یہی ایک راستہ بچتا ہے سوشل میڈیا پہ مجلس کا، کیونکہ مجلس میں وہ جو باندھنے کی کیفیت ہوتی ہے وہ لائیو میں ہو سکتی ہے، ریکارڈنگ میں نہیں ہو پاتی ہے۔ ہاں ریکارڈنگ میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا رسک ختم ہو جاتا ہے کہ مولانا کے گھر سے لائٹ چلی گئی یا انٹرنیٹ کا کنیکشن ختم ہو گیا، اس سب چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں، مگر میٹر آف فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ لائیو رکھتے ہیں تو یہ اس دن کا اثر، اس دن کے برکات، اس دن کا غم، اس دن کی جو ساری چیزیں ہیں وہ اسی دن میں رہیں گی۔ اور ہم تو ویسے بھی جو جس مذہب کو اور جس فقہ کو ماننے والے ہیں وہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جمعرات کی برکتیں سوموار کو کبھی ملنے والی ہیں نہیں، اور ہم سوموار کو سوموار مانتے ہیں، منگل کو منگل مانتے ہیں، بدھ کو بدھ مانتے ہیں اور جمعہ کو جمعہ مانتے ہیں۔ سو ایک موضوع چھوٹا سا میں لیتا ہوں، کمیونیکیشن۔ آپ لوگ یورپ میں رہ رہے ہیں اور یورپ میں رہ کے مجھے سن رہے ہیں، تو آپ سے زیادہ بیٹر انداز سے مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہاں کے لیے تھوڑا بھاری اور ثقیل ہو جائے گا، مگر آپ لوگوں کے لیے کمیونیکیشن، آپ کو میں بتاؤں کہ کمیونیکیشن ڈرافٹ میں اترتا ہے تو کانٹریکٹ بنتا ہے، کمیونیکیشن دل میں اترتا ہے تو پیار بنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کمیونیکیشن علم میں اترتا ہے تو افہام و تفہیم میں کوئی پروفیسر بنتا ہے اور کوئی اسٹوڈنٹ بنتا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ اس حالت سے گزرتے ہیں کہ یا ہم لینے والے ہوتے ہیں یا دینے والے ہوتے ہیں، اور امام نے اسی کی طرف وضاحت کی ہے کہ دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا لینے والا یا دینے والا۔ فرماتے ہیں یا تم لینے والے بنو اور یا تم دینے والے بنو، یا تم سکھانے والے بنو یا تم سیکھنے والے بنو۔ کسی نے کہا مولا پھر وہ کوئی اور بھی شاخ ہے کیا؟ پر فرمانے لگے کہ ہاں وہ ایک تیسری شاخ بھی ہے۔ مولا وہ کیا؟ کہا وہ مچھر نہ بنو جو اڑتا تو اپنے پنکھ سے ہے مگر پہنچتا منزل پہ اپنے ارادے سے نہیں ہے، جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ ابن الوقت نہ بنو، وقت کے آدمی نہ بنو، کہ
کہ کبھی सुभान माविया के अल्लाह, दरवाजे पे चले गए, कभी अली के हाँ दरवाजे हाँ, पर आ गए, दुरूद क्या पढ़े कहना मोहम्मद है, वाले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद अला व अला मुहम्मद मुहम्मद, वाले सुभान मोहम्मद। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह तो वाह, आपकी बहुत ही खूबसूरत समातों के लिए और खूबसूरत अवाम के लिए जो एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो पेशरफ्त है, आगे देखता है, और कम से कम मैं कह सकता हूँ कि हमारे एशिया में मौजूद मुल्कों से 100 साल आगे की सोचता है। ये अलग बात है कि उन 100 साल आगे के सोचने वालों को राय देने वाले हमारे मुल्क के बहुत से अफराद हैं जिन्होंने वो सोच पैदा की, जिस सोच को हमारी हुकूमतों ने वो हवा नहीं दी, मगर बाहर की हुकूमतों ने हवा दे के उसे बड़ा बनाया और उसे उस सोच को एक पूरा मॉड्यूल बना के और उसे वजूद में लेकर आए। सो हम चलते हैं कम्युनिकेशन की तरफ। बड़ी अजीब सी चीज है कम्युनिकेशन। आप देखिए ना, आप बिजनेस करते हैं, आप बात करते हैं किसी से, और उसके बाद जब बात परफेक्टली ओके हो जाती है और आप उस बात को प्रैक्टिकली बिजनेस के टेबल पे लेके आते हैं, तो आप कहते हैं कि साहब हमारी बातों की जो बातें थी वो खत्म हो गई हैं, अब हमारी लीगल जो जरूरियात हैं, वाजिबात हैं, हम उस पे आ जाते हैं। तो साहब वो जो लीगल, जिसको आपने कहा लीगल, जिसमें कानून आता है, भाई वो क्या है? बातें ही तो हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन ही तो है जिसके अल्फाज बदल जाते हैं। बस फर्क इतना है कि आप अपने लफ्जों से कभी मुकर सकते हैं, मगर यही लफ्ज़ें जब कानून बन की किताब में आ जाएं और वो कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में थमा दिया जाए, तो फिर आप उससे नहीं मुकर सकते। इसीलिए अल्लाह जो है कयामत में बंदों से बात नहीं करेगा, पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट थमा देगा कि हमने एक नामे अमाल तुमको दिया था, तुमने ये छापा, ये तुम्हारे हाथ में है, पहले तुम उसे देख लो, बाद में बात करेंगे। जब आप किसी से लेन देन की बात करते हैं, वो कहता है भाई हमारा इतना पैसा निकल रहा है, आप कहते हैं भाई आपका इतना नहीं निकल रहा है, तो फिर आप एक कागज निकालते हो, निकाल के देते हैं, भाई साहब इसे आप पहले देख लो, बाद में बात करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कम्युनिकेशन है। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप कहते साहब आपकी जबान काफी है। जब बंदे की जबान बाकिरदार वजूद के साथ काफी हो सकती है, तो जो खुदा की जबान है वो कितना काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाज लगाइए, अंदाज लगाइए। कभी कभी ऐसा होता है, देसी जब बिजनेस होता है तो आप किसी को पैसा लेते हैं, किसी को पैसा देते हैं, तो ऐसा होता है वो कहते हैं साहब हमारे पास एक ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि हमने आपसे ये लिया, आपको ये दिया। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि किसी की साइन चलती है, जो कि मार्केट में उसी का सिक्का चलता है, क्योंकि उसकी मार्केट में ग्रिप भी है, स्ट्रेंथ भी है और उसकी वैल्यू भी है। उसने जो कह दिया वो हो जाता है। मुझे नहीं पता आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, मगर एक सिग्नेचर तो है, जो सिग्नेचर जिसके नामे अमाल में लग जाएगा उसे जहन्नम से निजात मिल गई और जन्नत का परवाना। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो हज़रात मोमिनीन और जो मेरी माए बहनें सुन रही हैं, उन सब की खिदमत में कम्युनिकेशन एक बहुत ही अहम चीज है। अहले बैत का बड़ा कमाल है कम्युनिकेशन में, बहुत कमाल है। देखिए कम्युनिकेशन आपको ये नहीं बताती कितनी लंबी बात करना, कम्युनिकेशन आपको सिखाता है कितना जरूरी बात करना, कितना जरूरी बात करना। देखिए ना, जब शख्सियतें बड़ी हो जाती हैं तो फिर अल्फाज बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, मगर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उस पे दिक्कतें बहुत होती हैं। सोचते बहुत हैं लोग, फिक्र बहुत करते हैं, भाई फला बोल रहा है, फला बोल रहा है तो ये जुमला यकीनन कुछ माने रखता होगा, यकीनन कुछ राज रखता होगा। वही जुमला एक फकीर भी बोलता है और वही जुमला एक अमीर भी बोलता है, वही जुमला एक जाहिल भी बोलता है, वही जुमला एक आलिम भी बोलता है, वही जुमला एक लर्नेड आदमी बोलता है, वही जुमला एक आम आदमी बोलता है, वही जुमला एक मुजरिम भी बोलता है और वही जुमला एक बैरिस्टर भी बोलता है, वही जुमला एक जज भी बोलता है और वही जुमला एक मुजरिम भी बोलता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे इंसान की पर्सनालिटी बढ़ती चली जाती है, उसके जुमलों की अहमियत बढ़ती चली जाती है। मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। अब जब दुनिया मॉडर्निज्म की तरफ चली जा रही है तो ये सब कुछ सिमटता चला जा रहा है। पहले फैल रहा था, पिछले 300 साल में ये पूरी दुनिया का इल्म, फहम, इदराक और इनोवेशन, रेनोवेशन, ये सब फैल रहा था।
मगर अब सब सिमटने में है, सब चला आ रहा है। कैसे सिमट रहा है कि आप बोलते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है। ये सिमटना है साहब, फैलना नहीं है। आपने शहर को देहात का नाम दिया है, आपने देहात को बड़े शहर का नाम नहीं दिया है। इसका मतलब अब सब सिमटने में आ रहा है। ये जो सिमटने का हुनर है ना, ये भी दुनिया को अली ने सिखाया है। ये जो सिमटने का हुनर है, आप किसी भी लॉयर से पूछिए कि आप क्या हैं, ऐसी बात है वो ग्रेजुएट होगा, ग्रेजुएट के बाद उसने एलएलबी किया होगा, एलएलबी के बाद अगर उसने एलएलएम और एलएलडी किया है तो वो एलएलएम लिखेगा, मगर यकीन जानिए कभी अकेला एलएलएम नहीं लिखेगा, कभी नहीं लिखेगा। आप उसका विजिटिंग कार्ड उठाइए, उसमें लिखेगा बीए, एलएलबी, एलएलएम, एलएलडी। आखिरी डिग्री लिख के कभी संतुष्ट नहीं होगा जब तक वो पहली डिग्री अपनी ग्रेजुएशन की ना लिखे। भाई उससे पूछिए कि भाई जब आप एलएलबी हैं तो ये बीए लिखने की क्या जरूरत है, आप एलएलएम हैं तो फिर ये एलएलबी लिखने की क्या जरूरत है। मगर आप दुनिया के हर वकील को, ऐसा नहीं कि मैं अमेरिका और कनाडा के वकील को उठाऊंगा तो ये नहीं होगा, ऐसा ही होगा कि जब कोई अपने इल्म को बयान करता है तो वो इब्तदा से इंतहा तक बयान करता है। वो बीए भी लिखेगा, एमए भी लिखेगा, एलएलबी भी लिखेगा, एलएलएम भी लिखेगा। अल्लाह की कसम, इल्म में भी इख्तिसार को सबसे ज्यादा अहमियत दिलाई अली इब्न अबी तालिब ने। वो जो कह सकता था कि वो क्या कुछ नहीं है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, वो जो कह सकता था कि वो क्या कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि अना नुक्ततुल लती तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे होता है। कमाल है, मतलब पूरी दुनिया में आप चले जाइए, इंट्रोडक्शन में कभी इख्तिसार लोग नहीं करते। आप जबानी तौर पे भी किसी की पहचान करवाते हैं तो इतने लंबे चौड़े अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इतनी लंबी चौड़ी निस्बतें अनाउंस होती हैं, इतनी लंबी चौड़ी बात होती है। मगर आप अली को देखिए क्या इख्तिसार को पेश किया है, कैसे समेटा है चीजों को। अब आप देखिए, पहले अगर ये बात मैं कोरोना काल के पहले कहता, कोविड के पहले कहता, पेंडेमिक के पहले कहता तो शायद मैं ना समझा पाता, लेकिन अब मैं समझा सकता हूँ। आप देखिए, मैं यूनिवर्सिटियों में काम करता हूँ, 6 यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता हूँ, और मैंने ये महसूस किया है कि अब दुनिया में यूनिवर्सिटी के नाम पे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनेगा, ना ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी और ना अमेरिका की कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, ना ब्रिटिश कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, ना कनाडा की कोई, अब कोई, ना हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जर्मन, जापान में कोई 100 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनने वाली नहीं है, क्योंकि अब फरोग में, मेराज में, उरूज में इख्तिसार आ गया है। मुख्तसर में मुकम्मल बातें। पहले कंप्यूटर के बराबर मोबाइल हुआ करता था या कंप्यूटर कमरे के बराबर हुआ करता था, अब वो सिमट के कहाँ आ गया है, स्क्रीन पे आ गया है। ये मेरी एक स्क्रीन है, स्क्रीन में भी एक स्क्रीन है, उसमें मैं हूं, और उस छोटी सी जगह को आप गौर से देख रहे हैं और सुन रहे हैं और आप अपने अंदर उतार रहे हैं। तो ये इख्तिसार इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले ना फलसफा इंपॉर्टेंट होता था, अब बहुत कम लफ्जों में आप अपनी बात कह जाइए। जो कम लफ्जों में अपनी बात कह लेगा वो कामयाब कहलाएगा। क्यों? इसकी आंखें चस्पा रहे स्क्रीन के साथ, बस इतनी देर में आप बात कह लीजिए। कान चस्पा रहे मौजू के साथ, इतनी देर में आप बात कह लीजिए। जहन मुतवज्जे रहे आपके कलाम के साथ, इतनी देर में आप बात कह लीजिए। वो 3 मिनट भी हो सकता है और वो 30 मिनट भी हो सकता है। अगर आप इसमें कामयाब हैं तो आप अहले बैत ने जो आपको सिखाया है उस रास्ते पर चल रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको एक दीनी मिसाल देता हूं और आपको बहुत अजीब लगेगा। आप मुझे बताइए, आप जाइए उलमा से पूछिए, सारे खुतबे उठा के देख लीजिए अपने मौला के, इमाम अली से लेके, रसूल खुदा से लेके और 14 मासूम में से जहां जहां जो कलाम मेरे मौला का आपको मिले, उठा के देख लीजिए। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे खुतबे को पढ़ लीजिए, 25 मिनट में वो खुतबा आप पढ़ के खत्म कर देंगे, क्योंकि मालूम है मेरे मौला को कि आगे आने वाले वक्त में जहन पर दबाव कितना होगा, लोग किसको कितना सुन सकेंगे। इसलिए जो कलाम का सलीका और तरीका सिखाया जा रहा है वो एक दिन, एक साल और एक अहद के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए सिखाया जा रहा है। मुख्तसर में मुकम्मल कैसे बोलना, ये दुनिया को अली इब्न अबी तालिब ने सिखाया है। फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, शहद की मक्खी को देखो कि वो पाक लेती है और पाक देती है। कुछ समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यानी आप पाक इंपोर्ट करें और पाक एक्सपोर्ट करें। आप यकीन जानिए, एक एक जुमला मेरे मौला का, एक एक कलाम मेरे मौला का। तो गुफ्तगू में बता रहा था, इख्तिसार को आप देखिए। अना नुक्ततुल लती तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे। अब जाइए बे के नीचे,
और देखिए कि नुक्ते को आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे। जब आप नुक्ते के पास जाएंगे, नुक्ता अपनी पहचान नहीं करवाता, नुक्ता के ऊपर जो है उसकी पहचान करवाता है। तो आप देखेंगे नुक्ते को, पहचानेंगे बे को। अली यही तो समझा रहे हैं, देखो मुझे पहचानो मेरे खुदा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व आले। चूंकि ये दावत सफीर अज़ा की तरफ से थी और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, हमारे जितने बारगाह मौला के मद्दा हैं, नौए खान, ये वाक़ईन बड़े बाअज़मत शख्सियात हैं। इनके गले से जो धुनें निकलती हैं और ये जो कलाम पेश करते हैं, उस कलाम से न जाने किस जगह, किस मकाम पर, कौन सी हमारी बीवी, कौन सी हमारी शहजादी, कौन से हमारे मौला, कौन से हमारे इमाम, किसी एक मिसरे से, एक शेर से, एक नोहे से कहाँ खुश हुए हों। तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ बिलखुसूस हमारे सफीर अज़ा की। मैंने कभी इनकी बात नहीं टाली और मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ इस मसले में। मौला सलामत रखे आपको। और मैं अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, तो ये इख्तिसार को समझिए कि अली ने इख्तिसार को वैल्यू दी, क्योंकि अली के ज़माने से लेके अब तक बोलने वाले तो बहुत थे, बातें करने वाले थे, इल्म देने वाला कोई नहीं था। मगर वो जो इल्म देने वाला था वो तो ऐसा इल्म देने वाला था कि उसके इशारों से भी इल्म टपक रहा था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसके किनायों से भी इल्म फूट के निकल रहा था। उसने जहाँ सुकूत इख्तियार किया, उसकी खामोशी ने इल्म के दरिया बहा दिए। आप मैं छोटा सा इशारा करूं, हम ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि मैं कनाडा के लिए पढ़ रहा हूँ, वहाँ के मोमिनीन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ दैट वन ऑफ द बेस्ट, एक इल्मी लेवल और दिमागी लेवल और हर लेवल पे। तो मैं उस नजरिए से बात कर रहा हूँ। आप देखिए ना कि बहलोल मौला से कहते हैं कि मौला, बहलोल वैसे लफ्ज है, हम लोग हिंदी बोलने, उर्दू बोलने वाले लोग बहलोल बहलोल कहते हैं। तो बहलोल मौला से कहते हैं, मौला आपकी याद आएगी तो क्या करूँगा। फरमाते हैं, हवा से कह देना वो तुम्हारी बात मुझ तक पहुंचा दे। हवा से कह देना। अब आप बस जरा गौर कीजिए, मैं आपको ये इफाम व तफहीम दिखा रहा हूं कि ये बात जब अलग लेवल के लोगों में आती है तो फिर क्या कमाल करती है। बात हवा से कह देना, मुझ तक तुम्हारी बात आ जाएगी। कब कह रहे हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो क्या जमाना है, वो क्या वक्त है। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, क्या कह रहे हैं, हवा से कह देना तुम्हारी बात मुझ तक आ जाएगी। इमाम में वक्त है भाई, और सामने भी जो है वो बहलोल है, बहलोल है। वो जब चाहे आंखें बंद करे और जब चाहे अपने इमाम की जियारत करे, जब चाहे इमाम के सामने आ जाए, मगर आप तक ये हकीकत पहुंच जाए कि ये जो टेलीफोन लेके घूमते हो ना, ये इसी एक जुमले की रिसर्च है कि जिसमें इमाम ने कहा हवा से कह देना, सुभान अल्लाह, तुम्हारी बात मुझ तक पहुंचा दे। तो ये गुफ्तगू एक राज छोड़ रही है, और वो राज ये है उन लोगों के लिए जो राजों को समझते हैं कि हवा में ये ताकत है कि वो आवाज को पहुंचा सकती है। सो आपने महसूस किया होगा कि जैसे आई बैंक है, जैसे ब्लड बैंक है, जैसे आपके पैसों का बैंक होता है, वैसे ही जैसे ऑर्गन्स बैंक होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक बैंक होता है, और जिसको वॉइस बैंक कहते हैं, जहां वॉइस को रखा जाता है, आवाजों को रखा जाता है। और टेलीकम्युनिकेशन ने इस कमाल को हासिल किया है। मैं मजलिसों में ये जुमला कहा करता हूँ, ये मैंने मजलिस पर पढ़ा है बहुत वजाहत के साथ, इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा तो बयान करूंगा। अभी एक चीज जहन में आ गई है, वो कहता हुआ मैं आगे बढ़ जाऊं, चूंकि वक्त भी बहुत कम है और गुफ्तगू को खत्म करें। आप देखिए ना, सुना है कि एक डिवाइस बनाई जा रही है जो हवाओं से, खलाओं से, दीवारों से पुरानी आवाजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही है। अगर ये सच है और दुनिया की कोई कंपनी ये काम कर रही है, तो मैं शियत की आधी दौलत लिखने को तैयार हूँ। भैया हमें भी गदीर की आवाज सुना देना कि कैसे रसूल कह रहे हैं मौला फाज़ाल मौला, और कैसे मेरा मौला अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे बुलंद होगा, और किस अंदाज से मैं मन
वाह वाह वाह। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। मुहम्मद व आले मुहम्मद। सो मैं कट शॉर्ट करता हूँ बहुत कम लफ्जों में। ये इमाम अली का जमाना है, आ जाइए इमाम हसन के जमाने पे। इमाम हसन के जमाने में देख लीजिए, एक आदमी गलत जबान इस्तेमाल कर रहा है, गलत जुमले बोल रहा है। अब मेरे और आपसे अगर कोई गलत जुमले बोले तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई तमीज से बात करो, ये क्या तरीका है? या ये कहेंगे कि भाई हमें भी ये लैंग्वेज आती है, तुम क्यों बोल रहे हो? या शराफत दिखाएंगे या गुस्सा दिखाएंगे, और या फिर अपनी फजीलत पढ़ेंगे। भाई एक शख्स है इमाम हसन के साथ गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, इमाम ने ना अपनी फजीलत पढ़ी और ना ही गुस्से में कोई बात की, कुछ भी नहीं, ना जलाल में कोई बात की, कुछ भी नहीं। वो जब बोल चुका तो फरमाते हैं शहर में तो नया लगता है, तेरे खाने का इंतजाम नहीं तो तेरे खाने का इंतजाम किया जाए, तेरे पास घर नहीं तो तेरे रुकने का इंतजाम किया जाए। अल्लाह की कसम दुनिया के हर तबलीग की कलीद है, चाबी है ये हसन का अमल पूरी दुनिया में। ए मेरे मौला, वो गंदी जबान इस्तेमाल कर रहा है, आप उसे खाने के इंतजाम की बात कर रहे हैं। आवाज आएगी मेरे मौला हसन की कल्बे रुशैद, मजहब सिखाने के पहले पेट भरा जाता है, चूंकि खाली पेट लोगों का ईमान सालिम हो ये मुमकिनात में से नहीं है। ये अलग बात है कि मोहब्बत मीसम बन जाए तो फिर भूख कुछ नहीं कर सकती, मोहब्बत अबूजर बन जाए तो फिर भूख कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मोहब्बत शहीदान करबला की सूरत ले ले तो फिर प्यास कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप सब बस मेरे अजीज, बस एक जुमला और रब्ते मसाइब यहीं से, और मजलिस तमाम आपकी खिदमत। तो जहन में रखिएगा ये कुछ चीजें हैं। कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन में देखिए हम लोगों पे क्या इल्जाम लगाया जाता है, हम पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि साहब हम गालियां देते हैं, हम गालियां देते। भाई हम लानत भेजते हैं, गालियां नहीं देते। गालियों में और लानत में फर्क है। हम तो वही देते हैं जो हमें सिखाया जाता है, हमें गाली सिखाई नहीं गई कभी, क्योंकि हमारे किसी मासूम ने कभी गाली दी ही नहीं। हमने करबला जैसे मैदान में भी शोहदा के खुतबों को उठा के देख लीजिए, इमाम हुसैन के कलाम को उठा के देख लीजिए, उनके रज्स को देख लीजिए, उन्होंने अपनी बात कही है, अपनी खुदा अपने रसूल अइम्मा का तस्करा किया है, अपने राह हक पे होने का दावा किया है, अपनी सच्ची बातें कही हैं, अपनी इस्लाह उम्मत की बात कही है। गालियां नहीं है। जिनके यहाँ गालियां हैं वो गालियां देते हैं, हमारे यहाँ हम लानत भेजते हैं। कल भी भेजते थे, आज भी भेजते हैं और भेजते रहेंगे। जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम लानत से अलग नहीं हटेंगे, भेजते रहेंगे, भेजते रहेंगे, भेजते रहेंगे। और क्यों? इसलिए कि ये सीरत है भाई। ये कैसे मुमकिनात में से, ये कैसे मुमकिनात में से। अच्छा आप तो नवाब भाई यहाँ पे हैं, आप मुझे बताइए हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में तो सेम होगा, जब पार्टियों में दल बदल होता है, जब इलेक्शन के जमाने में एक पार्टी का बड़ा नेता दूसरे पार्टी में जाता है तो माइक सजाया जाता है, पूरी मीडिया आती है, टेबल लगाया जाता है और उससे कहा जाता है भाई फला आदमी फलानी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आए। तो क्या होता है? यही होता है ना कि उनसे उम्मीद रखी जाती है कि जहां वो जा रहे हैं वहां की तारीफ करें और जहां से आ रहे हैं वहां की बुराई करें। तो मतलब दुनिया का बाइज्जत आदमी भी सिर्फ तवल्ला पसंद नहीं करता, उसे तवल्ले के साथ तबर्रा भी चाहिए। जहां से आ रहे हो बता दो कि वो जगह गलत है, जहां आ रहे हो बताओ कि वो जगह सही है। भाई अल्लाह की बारगाह में भी हम जब जाते हैं तो कहते हैं परवरदिगारा तूने क्या अली को बनाया, परवरदिगारा तूने क्या नबी को बनाया, परवरदिगारा दुरूद सलाम तेरी इन मखलूकात पर। भाई इसके साथ साथ ये भी तो कहो ना, लानत हो मेरे अल्लाह यजीद पर, लानत हो मेरे अल्लाह माविया पर, लानत हो मेरे अल्लाह फला पर। भाई उनके काम पे लानत भेज रहे हो, उनकी जात पे लानत भेज रहे हो, तो ये तो जरूरी है, ये तो वाजिबात में से। वो फर्क इतना है कि आप इसे गांव की जंग ना बनाएं, आप इसे खेत की जंग ना बनाएं। आप अगर सलीके से बात करेंगे तो आप दुश्मन की फौज में ही उसी के आदमियों से उसी पे लानत भिजवा सकते हैं, अगर दलील सही हो। मैं जुमले बदलूं, अगर कम्युनिकेशन ठीक हो। अगर कम्युनिकेशन सही है तो आप सब कुछ एक्सेप्ट करवा सकते हैं, और अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं है
آپ کی زبان کی وجہ سے آپ کے اپنے لوگ شرمندہ ہو سکتے ہیں. اسی لیے آپ کو جب زبان کھولنی ہے تو وہ جو لسان اللہ ہے اس سے درس حاصل کیجیے. اور وہ لسان اللہ جب جب عوام کے لیے، سماج کے لیے، لوگوں کے لیے اور انسانوں کے لیے نکلی ہے، کھلی ہے، بولی ہے، تو ہدایت تھی، حفاظت تھی، نجات تھا اور جنت تھی. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے یاد کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگوں کے درمیان حاضر رہوں گا. آج کی اس مجلس کو چونکہ شب شہادت امام علی کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اسی شب میں اسے نشر کیا جائے گا، میں یہاں سے واپس شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ رات ہے کہ جس رات کئی بیویاں رو رہی ہیں. اور پتہ ہے میں علامہ مقدس زنجانی کے جملے نقل کر رہا ہوں، 2-4 روایتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. علامہ مقدس زنجانی کے جملے نقل کر رہا ہوں. بیٹی کو روتا دیکھ علی نے سوال کیا، لال کیوں رو رہی ہے؟ بابا زخم بہت گہرا ہے. بیٹا کتنا زخم ہے؟ بابا ایک زخم ہے. لال جب تو ایک زخم کو دیکھ کے اتنا رو رہی ہے تو 1950 زخم کو دیکھ کے کتنا روئے گی؟ اپنے آپ کو کیسے سنبھالے گی؟ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. چلو سلام کرتے ہیں، چلو سلام کرتے ہیں، چلو سلام کرتے ہیں ان ذوات مقدسہ کو، سلام کرتے ہیں اپنے مولا کو، سلام کرتے ہیں جناب زینب، جناب ام کلثوم کو. چلو دیکھتے ہیں اہل بیت کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. بچن جملے مصائب کے اور مجلس تمام ہے. میں تمہیں کیسے بتاؤں اور کس طرح سمجھاؤں کہ علی دنیا کے اس مظلوم ترین شخص کا نام ہے، اس مظلوم ترین شخص کا نام ہے. علی کی آنکھوں نے جو جو ظلم دیکھے اور علی کی آنکھوں نے جو جو برداشت کیا وہ دنیا کا کوئی صابر برداشت نہیں کر سکتا. میں کچھ حالات بیان کر رہا ہوں. جناب زہرا دنیا سے جا رہی ہیں، علی بیٹھے ہوئے ہیں، علی کی آنکھوں سے آنسو گرے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھیں کھلی. فرمایا زہرا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ آپ کی شہزادی فرماتی ہیں اے علی میں دنیا کا سب سے مظلوم ترین شخص اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں. یہ وہ علی ہے، وہ مظلوم ترین شخص ہے جس نے کیا کیا برداشت کیا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. ظلم کی انتہا ہو گئی. وہ جو اپنے انگلیوں پہ در خیبر اکھاڑتا تھا اس کے گلے میں رسی ہے اور وہ خاموش ہے. انداز لگائیں. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بس 2 جملے مصائب کے اور مجلس تمام ہے. بولو میرا مولا مسجد میں آیا، بولو میرا مولا، بولو میرا مولا زخمی ہوا، بولو میرا مولا اپنے گھر آیا. کیفیت کیا ہے آپ سب کے نظروں کے سامنے ہے. امام حسن سے ملاقات ہو رہی ہے، امام حسین سے ملاقات ہو رہی ہے، مولا عباس سے وصیت بیان ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے. ساری باتیں آپ نے علماء سے سنی ہوں گی. بس میں ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں. ایک بیٹا ہے جو اپنے بابا کے قریب آیا، قریب آ کے کہتا بابا زمین کربلا خرید لوں نہ آنا مت آنا. بابا میرے قاسم سے میرا علی اصغر شہید ہو جائے نہ آنا مت آنا. بابا میں دنیا سے چلا جاؤں نہ آنا مت آنا، مگر بابا میری زینب جب اکیلے تجھے پکار رہی ہو بابا ضرور آنا. عجب نہیں علی نے کہا لال پریشان نہ ہو، تیرا بابا بھی کربلا میں آئے گا، تیری ماں بھی کربلا میں موجود ہوگی. حسن حسین لے کر چلے علی کا جنازہ. حسن حسین